حضرات، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لائک مبارکباد ہیں آپ تمامی حضرات بیٹھ کر کے علماء کرام کی زبانی نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں سن رہے ہیں، اور مجھ سے بھی پیشتر نبی کی نعت، شاعری، شاعر اعظم ہندوستان بلبل چھپرا حضرت علامہ مولانا شکیل رضا چھپراوی صاحب کی بلا کو سماعت کر رہے تھے۔ اس سے پہلے آپ نے تقریر سماعت کی، اپنے خطیب امام صاحب کی بلا کو سنا۔ تھوڑی دیر کے لیے فقیر کی حاضری ہوئی ہے، محبتیں آپ تمامی حضرات کی، خصوصی محبت بھائی کوثر بھائی کی محبت میری حاضری ہوئی۔ میں تو سنا تھا کہ یہ ساؤنڈ والے کا گھر ہے، لیکن ساؤنڈ والے گھر کی طرح ساؤنڈ نہیں بج رہا ہے۔ بہرحال آنے کے ناطے، آنے کے غرض سے بیٹھا ہوں تو تھوڑی دیر میں بولوں گا، اس لیے کہ نبی کی محفل ہے، سبھی لوگ بیٹھے ہیں۔ کل شادی خانہ آبادی کے تقریب کے موقع پر اللہ کے محبوب کی محفل کا اہتمام ہے۔ میں اسی تناظر میں ایک دو باتیں کروں گا، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں رخصت ہو جاؤں گا۔ تقریریں بھی سماعت کر لیے ہیں، نعت بھی سماعت کر لیے ہیں، تھوڑی دیر مجھے بھی سماعت کر لیں۔ ایک بار جھوم کر آپ درود پاک سنا دے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد العماد الوجود والاکرام وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کوثر بھائی آپ بیٹھے ہیں، آپ آ جائیں تھوڑی دیر انشاءاللہ۔ آپ نے بلایا ہے تو آپ کا سنے کی فیروز رضوی آیا تو آپ کہیں گے کیا کیا بول کر چلا گیا، میں سنا نہیں، ہے نا؟ تو بلانے کا حق ادا کیجئے، میں آنے کا حق ادا کر رہا ہوں۔ ایک شعر پڑھ رہا ہوں کہ درد کے حد سے گزارے تو سبھی جائیں گے، درد کے حد سے گزارے تو سبھی جائیں گے، جلد یا دیر مارے تو سبھی جائیں گے، درد کے حد سے گزارے تو سبھی جائیں گے۔ جب آپ کوثر بھائی جانتے ہیں کہ کس چیز کی مجھے ضرورت ہے، وہ سیٹنگ آپ کو کرانا چاہیے تھا، حالانکہ آپ دن بھر یہیں تھے، ہے نا؟ تو اللہ سلامت رکھے۔ ایک بار آپ محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ، درد کے حد سے گزارے تو سبھی جائیں گے، جلد یا دیر مارے تو سبھی جائیں گے، اور مسجدیں بلاتی ہے سب کو بھلائی کی طرف، جائیں یا نہ جائیں پکارے تو سبھی جائیں گے۔ مسجدیں بلاتی ہے سب کو بھلائی کی طرف، مسجدیں بلاتی ہے سب کو بھلائی کی طرف، جائیں یا نہ جائیں پکارے تو سبھی جائیں گے۔ اور ایک شعر میں پڑھ رہا ہوں، آپ محبت سے ایک بار کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ اگر شاعری سمجھتے ہوں گے تو بولیں گے۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ زندگی میں یہ بھی ہے جینا میرے رسول، زندگی میں یہ بھی ہے جینا میرے رسول، زندگی میں نہ دیکھوں مدینہ میرے رسول، زندگی میں یہ بھی ہے جینا میرے رسول، زندگی میں اگر نہ دیکھوں مدینہ میرے رسول، جینے میں بھی کیا ہے جینا میرے رسول، یہ آتا ہے جسے مدینے کا مصطفیٰ بلاتا ہے۔ ہاں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جسے سرکار بلاتے ہیں۔ ہاں، اپنے مرضی سے کوئی نہیں آتا ہے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ سب کو آنے کی قبول عطا فرمائے، سب کے گھروں میں دین دنیا رات چگی برکت عطا فرمائے۔ یہ شادی خانہ آبادی کی تقریب میں ایک شعر ہے کہ نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینا کام کرتا ہے، نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینا کام کرتا ہے، فقط عشق شہنشاہ مدینہ کام کرتا ہے، نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینا کام کرتا ہے،
فقط عشق شہنشاہ مدینہ کام کرتا ہے، اور دلہنیں مہکتی ہے آج بھی سسرال میں، اب بھی میرے نبی کا پسینہ کام کرتا ہے۔ دلہنیں مہکتی ہے آج بھی سسرال میں، اب بھی میرے نبی کا پسینہ کام کرتا ہے۔ حضرات محترم، کل نکاح ہونے والا ہے، ایک بھائی صاحب دلہا بنے ہوئے، کل ایک باپ کی حضرت پوری ہونے والی ہے، ایک ماں کی خواہش پوری ہونے والی ہے۔ ابھی غالباً مجھے امید ہے کہ آپ نے شادی کے حوالے سے آپ نے تقریر اب تک نہ سنے، میں تھوڑی دیر اسی اینگل سے بات کروں گا۔ سب سے پہلے میں نے قرآن مجید کا مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دستور کے مطابق، قانون کے مطابق اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں اس کائنات میں بہت سارے مذاہب ہیں، بے شمار مذاہب ہیں، کوئی اپنے مذہب کو مانتا ہے، کوئی کسی مذہب کو مانتا ہے، لیکن اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے لوگوں، کائنات کے تمام مذہبوں میں اگر اللہ کو کوئی پیارا مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے۔ اللہ کے نزدیک کوئی خوبصورت مذہب ہے تو اللہ کے نزدیک مذہب اسلام ہے۔ تو یہ رب کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو مذہب اسلام میں پیدا کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور مقدر کی بات ہے۔ اللہ چاہتا تو ہمیں غیر مذہب میں بھی پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا تو ہمیں دوسرے مذاہب میں بھی پیدا کر دیتا، لیکن رب کا کروڑوں احسان ہوا کہ اللہ نے جس مذہب کو پسند فرمایا اسی مذہب میں ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ یہ رب کا کروڑوں احسان ہے۔ دوسرا اعلان اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا میں نے کائنات میں 18,000 کم و بیش مخلوق بنائی ہے۔ کائنات میں کم و بیش سانس لینے والی چیزیں، دوڑنے والی چیز، چلنے والی چیزیں، کائنات میں کم و بیش ہماری طرح زندگی گزارنے والی چیزیں 18,000 کم و بیش ہے۔ اللہ نے ان 18,000 میں سب سے خوبصورت بنایا تو ہمیں اور آپ کو بنایا۔ انسان کو اللہ فرما رہا ہے میں نے 18,000 کم و بیش مخلوق میں اگر سب سے خوبصورت بنایا تو میں نے انسان کو بنایا ہے۔ اللہ کا یہ بھی کرم ہے کہ ہم اور آپ انسانی شکل و صورت میں پیدا ہوئے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں جانور بنا دیتا، ہم کیا کر سکتے تھے رب کا؟ اللہ چاہتا تو ہمیں بلی بنا دیتا، اللہ چاہتا ہمیں چوپایا بنا دیتا، اللہ چاہتا ہمیں جنگل کے درندے بنا دیتا، اللہ چاہتا ہمیں ریگنے والا کیڑا بنا دیتا، اللہ چاہتا ہمیں تیرنے والی مچھلیاں بنا دیتا۔ ہم رب کا کچھ نہیں کر پاتے، لیکن رب کا کروڑوں احسان ہوا، اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے۔ ہاں صاحب، انسان بنا کر رب نے ایک اور کرم کیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے۔ یہ سب سے بڑی مقدر کی بات ہے۔ جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعا کر رہے تھے اللہ کاش مجھے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کرتا، اللہ مجھے اپنے محمد کی امت میں پیدا کرتا۔ نبی دعا کرتے تھے۔ صاحب نبیوں کی شان آپ نے سنا نہیں؟ نبیوں کا مقام الگ ہوتا ہے، نبیوں کی شان الگ ہوتی ہے، نبی کا مقام اونچا ہوتا ہے، نبی سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، نبی بندوں کو راستہ دکھانے کے لیے آتا ہے، نبی اسے کہا جاتا ہے جو کبھی برائی نہیں کرتا ہے، نبی اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے، نبی اسے کہا جاتا ہے جو رسول کی رسالت کا اعلان کرتا ہے۔ ہاں نبی اسے کہا جاتا ہے جس کی صبح ہو تو عبادت میں گزرتی ہے، جس کا شام ہو تو عبادت میں گزرتی ہے۔ ہاں صاحب نبی اسے کہا جاتا ہے، لیکن نبی اپنے محبوب کی امت میں پیدا ہونے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ صاحب آج تک ہم نے چلا نہیں کیا، آج تک ہم نے نمازوں میں بیٹھ کر کے دعائیں نہیں کی ہے، آج تک ہم نے مسجدوں میں جا کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا نہیں کیا ہے۔ اللہ ہمیں پیدا کرنا تو اپنی محبوب کی امت میں پیدا کرنا، اللہ ہمیں بنانا تو مصطفیٰ کی امت میں بنانا۔ آج تک ہم نے کوئی چلا نہیں کیا ہے۔ ہاں صاحب آج تک بیٹھ کر ہمیں ذکر رسول سننے کا فرصت نہیں ہے۔ ہم اور آپ چلا کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو بیٹھ کر تھوڑی دیر قرآن پڑھنے کا فرصت نہیں ہے۔ ہم رب کو یاد کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں تھوڑی دیر ٹائم نکال کر کے رب کے لیے سجدہ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ہم رب کو یاد کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں صاحب وہ انبیاء جن کی راتیں سجدوں میں گزرتی تھی، وہ انبیاء جن پہ ظلم و ستم کیا جاتا تھا پھر بھی تلاوت قرآن کے سائے میں زندگی گزرتی تھی، وہ انبیاء کرام ارے ظلم و ستم برداشت کرتے رہے، دشمنوں سے ٹکراتے رہے، مگر قرآن کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں۔ ہاں ان کا رفتار لاجواب ہے، نبیوں کی شان لاجواب ہے، ان کا کردار لاجواب ہے، وہ رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ ارے نبیوں کا مقام تو جنت ہوا کرتی ہے، لیکن وہ انبیاء دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے بھی اپنے محبوب کی امت میں بنانا، مجھے کاش اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر دیتا۔ ہم نے تو کوئی چیلا نہیں کیا، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم نے نماز نہیں پڑھا، ہم نے رب کو یاد نہیں کیا، اپنے رب سے دعائیں نہیں مانگی۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کی امت میں بنانا، بن دعا کے اگر رب نے ہمیں
मुस्तफा की उम्मत में पैदा किया है, तो साहिब अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाए। सारे नबियों का मकाम अपनी जगह है, मेरे आका का मकाम अपनी जगह है। बरेली के ताजदार की नजर, बरेली के अहमद रजा खान की नजर जब इस शान पे पड़ी है, ऐलान कर उठे हैं लोगों अपनी जिंदगी पे कुर्बान जाओ। आपको आदम की उम्मत में नहीं बनाया गया, ईसा की उम्मत में नहीं बनाया गया, जकरिया की उम्मत में नहीं बनाया गया, हजरत दाऊद की उम्मत में नहीं बनाया गया, आपको मूसा की उम्मत में नहीं बनाया गया। अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाओ, आपको उस नबी की उम्मत में बनाया गया जिसका मकाम ये है कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, गम सदों को रजा मुजरा दीजिए की है, बेबसों का सहारा हमारा नबी। हाँ साहिब, हमें तो बिन दुआ की उस महबूब की उम्मत में बनाया गया है। साहिब आज भी कोशिश करें, ये बिल्कुल मुख्तसर जिंदगी है। जमानो थोड़ी देर मेरे जुमले पे आप गौर करेंगे। देखिए चाय का सिलसिला आया, आप लोग चाय भी पीते रहें और इंशाल्लाह मेरी बात को भी सुनते रहेंगे। ये साहिब खाना ने इंतजाम अच्छा किया है, वरना तो मामला सबको पता ही है कि आज एक चाय वाला से पूरा मुल्क परेशान है ना। तो हो सकता है कि ये चाय वाले पूरे महफिल को न परेशान कर दे। हाँ थोड़ी देर आप संजीदगी के साथ चलाए। मैं अर्ज कर रहा था साहिब, अल्लाह ऐलान कर रहा है सबसे खूबसूरत मजहब इस्लाम है। अरे रब का करोड़ों एहसान हुआ ना, हमें सबसे खूबसूरत भी बनाया और बनाने के बाद सबसे खूबसूरत मजहब हमें और आपको दिया है। सबसे खूबसूरत किताब कायनात में बेशुमार और दुनिया में बेशुमार किताबें हैं। हाँ दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन रब ने हमें सबसे खूबसूरत किताब अता किया तो कुरान मजीद हमें और आपको अता किया है। कायनात में 1 लाख कमो बेश 24,000 अंबिया आए हैं, लेकिन रब का एहसान हुआ, रब का करम हुआ कि हमें और आपको सबसे खूबसूरत नबी की उम्मत में पैदा किया गया। हाँ साहिब मैं कहना चाहूंगा आज कोशिश करें, बिल्कुल हमारी शॉर्ट जिंदगी है साहिब। ये शादी खानाबाजी की महफिल में बैठे हैं, कल एक लड़का दूल्हा बनाया जाएगा, दूल्हा बनाया जाएगा, उसमें देखेंगे मेरे आका ने इरशाद फरमाया निकाह मिन सुन्नती फमन बग़ी सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह करना मेरी सुन्नत है और जिसने इस सुन्नत से इनकार कर दिया वो मुझ में से नहीं है। आका इरशाद फरमाते हैं वो मुझ में से नहीं है। गालिबन इस निकाह को सबको ये अपनाता है, लेकिन मैं इस हदीस पाक की तरफ आऊंगा कि हमें और आपको शादी कैसे करना चाहिए, लेकिन उससे पहले अल्लाह ऐलान कर रहा है लोगों को सबसे खूबसूरत मजहब मजहब इस्लाम है। ये दुनिया का कामयाब मजहब को मजहब इस्लाम कहा जाता है। बिल्कुल अपनी जिंदगी पे गौर व फिक्र करें कि अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, बिल्कुल शॉर्ट जिंदगी है, एक दिन की तरह हमारी जिंदगी है। जिस तरीके से दिन के 3 हिस्से होते हैं, एक पहले हिस्से को सुबह कहा जाता है, दूसरे हिस्से को दोपहर कहा जाता है, तीसरे हिस्से को शाम कहा जाता है ना। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से हमारी जिंदगी का 3 मरहला है। पहले हिस्से को बचपना कहा जाता है, दूसरे हिस्से को जवानी कहा जाता है, तीसरे हिस्से को बुढ़ापा कहा जाता है। पहला हिस्सा बचपना ये गोया हमारी जिंदगी की सुबह है, और दूसरा हिस्सा जवानी का गोया हमारी जिंदगी का दोपहर चल रहा है, और तीसरा हिस्सा बुढ़ापे का गोया हमारी जिंदगी की शाम होने चली है। हाँ साहिब, तो किसी का सुबह है जिंदगी का, किसी का दोपहर है और किसी का शाम है। तो ये बिल्कुल छोटी जिंदगी है। आज मुहासबा कर ले, अपने मुआशरे का जायजा ले ले कि कितने लोग हैं इस छोटी जिंदगी में चाहते हैं कि हमारी जिंदगी से खुदा भी राजी हो जाए और मुस्तफा भी राजी हो जाए। कितने लोग हैं, अब यही मैं बताने लगा हूं। मजहब इस्लाम में पैदा हुए, छोटी जिंदगी लेकर के आए हैं, तो हमें और आपको देखना चाहिए कि सबसे खूबसूरत मजहब जो हमें तरीका दे रहा है जिंदगी गुजारने का, उसी तरीके के साथ हमारी जिंदगी का हर काम होना चाहिए। उसी जिंदगी के साथ हर काम, उसी तरीके के साथ हमारी जिंदगी का हर काम होना चाहिए। लेकिन आज ये शादी खानाबादी की महफिल है, क्या अपने शादियों का ही जायजा ले ले। अपने घरों में निकाह होने जा रहा है, शादी करते हैं, बहुत सारी शादियों में आप लोग भी शिरकत किए होंगे। अपने घरों के शादियों का ही जायजा ले ले, क्या हमारे घर में जो शादी हो रही है वो शादी सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक हो रही है या नहीं हो रही है। शादी हालांकि बरकत वाली चीज है, उलमा के जरिए आपने सुना होगा कि शादी बरकत वाली चीज है। निकाह को मेरे आका ने बहुत पसंद फरमाया है, निकाह को मेरे आका ने बहुत पसंद फरमाया। और जब जो सहाबाई किराम मेरे आका की बारगाह में जवान होकर के आते थे ना, तो जो भी जवान सहाबी मेरे आका की बारगाह में जाते थे ना, मेरे आका पूछते थे कि मेरे दीवाने तो जवान हो गया है, शादी क्यों नहीं कर लेता है।
जवान हो गया। और आका ने इरशाद फरमाया कि 3 काम में जल्दी कर लिया करो। 3 क्या है, मैं बातें बाद में बताऊंगा, एक बात 3 में से एक बता रहा हूं। मेरे आका ने जो 3 बातें कही है, 3 काम में जल्दी करो, उसमें से एक चीज ये है कि जब औलादे जवान हो जाए तो उसकी शादी जल्दी कर दिया करो, उसकी शादी जल्दी कर दिया करो। मैं तीनों में से एक बात बताया। अल्लाह के महबूब फरमाते जब औलादे जवान हो जाए तो जल्दी से शादी कर लिया करो। लेकिन साहिब अपनी जिंदगी का जायजा ले ले, आज कौन बाप चाहता है कि अपने बेटों की शादी जल्दी से कर दिया करे? हाँ साहिब, एक बाप यही सोचता है जब तक बेटा कमाने नहीं लग जाएगा तब तक मैं अपने बेटे की शादी नहीं करूंगा। आज जब तक मेरा बेटा अपने पैर पर खड़ा नहीं हो जाएगा तब तक मैं अपनी शादी नहीं करूंगा, मैं अपने बेटे की शादी नहीं करूंगा। आज हर बाप चाहता है मेरा बेटा कामयाब होगा तब शादी होगी, मेरा बेटा फला ओहदे पे फाइज हो जाएगा तब शादी होगी। आज हर बाप चाहता है मेरा बेटा इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेगा तब शादी होगी। आज हर बाप चाहता है हमारी औलादे डॉक्टरियत कंप्लीट कर लेगी तब शादी होगी। साहिब ये तो हमारी सोच है, हमारी ख्वाहिशें हैं। हमने क्या किया है मुस्तफा के फरमान के मुताबिक? साहिब हमारा दिल करता है, हम ये सोचते हैं कि अगर शादी कर लेंगे बेटा कमा नहीं रहा है, हो सकता है शादी का बोझ नहीं उठा सकेगा। अब हर बाप चाहता है अगर बेटा कामयाब हो जाएगा उसके बाद शादी किया जाएगा, अपनी बीवी का बोझ उठा लेगा, अपने बाल बच्चों का बोझ उठा लेगा। हमने तो साहिब अपने मन का किया है, अपनी सोच और अपनी फिक्र के मुताबिक हमने ये सोच और हमारे ज़हन फिक्र में यही समाया हुआ है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि मेरे पैगंबर ने क्या इरशाद फरमाया है, हम भूल जाते हैं मजहब इस्लाम में हमें क्या बता रहा है, हम भूल जाते हैं आज हम इस्लाम में पैदा हुए हैं लेकिन गैरों का तरीका हमने अपना लिया है। हम इस्लाम में पैदा हुए हैं, गैर मज़ाहिब का तरीका हमारे अंदर है, हम इस्लाम में पैदा हुए हैं। आज हमारी शादियों में गैरों का तरीका अपना लिया गया है। साहिब मैं कहना चाहूंगा हमने पैगंबर की बातों को भूल बैठा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया है निकाह कर दो अगर औलाद जवान हो जाए, अगर तेरी औलाद निकम्मा भी होगी। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया निकाह करो, दीनदार लड़की देख करके, दीनदार लड़की तेरे घर में आएगी तो तेरे घर को जन्नत बना डालती है। आका ने इरशाद फरमाया निकाह करो, दीनदार लड़की तलाश करो, दीनदार लड़की तलाश करके निकाह करोगे। अल्लाह के महबूब ने फरमाया जब दीनदार लड़की आपके घर में आएगी तो आपके घर को जन्नत बना देगी। हाँ सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि निकाह करना, निकाह की वजह से हमारे घर में बरकतें होती है। निकाह बरकत वाली चीज है। फरमाते हैं अगर निकाह बरकतें नहीं हो रही है, घर में परेशानी है, तो अबू बकर फरमाते हैं निकाह कर लो। अगर बेटा निकम्मा है, बरकतें नहीं है, वो कमा नहीं रहा है, निकाह की बरकतों से अल्लाह उसे मालदार बना देगा। निकाह बड़ी चीज को कहा जाता है, हमने सिर्फ इसे रस्म समझा है, निकाह को हमने कुछ नहीं समझा है। साहिब हमने तो सिर्फ इतना जाना है बेटे को पैदा करना हर बाप जानता है, औलाद पैदा करना हर गार्जियन जानता है, हर माँ बाप जानते हैं औलाद को पैदा कर देना। लेकिन साहिब हमने अपने औलादों को इस्लाम की बातें नहीं सिखाई है, हमने सहाबा इकराम की किरदार नहीं सिखाया है। हम तो काश अपने बेटे को बताते बेटे की मुबारक हो उस घर में पैदा हुआ है जिस घर में तेरा बाप मजहब इस्लाम को मानने वाला है, उस घर में तू पैदा हुआ है, तेरी माँ भी मजहब इस्लाम को मानने वाली है, तू उस घर में पैदा हुआ है जिस घर के सारे लोग मजहब इस्लाम को मानते हैं। हाँ साहिब बच्चा तो जान जाता है जिस दिन पैदा होता है उस दिन इमाम साहब ने उसके कान में कहा था अरे तू मुबारक हो, मोहम्मद के गुलाम के घर में पैदा हुआ है, तू मुसलमान के घर में पैदा हुआ है। लेकिन उसके बाद जब उसकी उम्र बढ़ने लगती है, बच्चा शऊर की जिंदगी पे कदम रखता है, बच्चे की उम्र बढ़ने लगती है, उसे इस्लाम का मुंह भी नहीं मैसर होता है, इस्लाम का कोई झलक नहीं मिलता है। बच्चों को न कुरान का तरगीब दिया जाता है, बच्चे की उम्र बढ़ रही है न उसे हदीस सिखाया जाता है, न कुरान पढ़ाया जाता है। हाँ बच्चों की उम्र बढ़ रही है, न मुस्तफा की शरीयत बताई जा रही है, न खुदा का फरमान बताया जा रहा है। हाँ साहिब हमारे घर के बच्चे पढ़ रहे हैं, जवान होता चला जा रहा है, एक औलाद जवान होता चला जा रहा है, बाप को खुशियां होती चली जा रही है, एक बेटा बोलना शुरू करता है, बाप मुस्कुराता जाता है, मुआशरे को मुबारकबादी देता है, मेरे मुबारक हो मेरे बेटे ने बोलना शुरू कर दिया है, मेरा बेटा जवान हो रहा है, मेरे बेटे की उम्र बढ़ रही है और ज्यादा बेटा जवान होता चला जाता है। बाप को फिक्र होती है बेटे को इंजीनियर बनाया जाए, बेटे को डॉक्टर बनाया जाए, बेटे को कलेक्टर बनाया जाए, बाप को टेंशन होती है आप बेटे को इंजीनियर बनाया जाएगा, पैसा अच्छा कमाएगा, रुपया अच्छा लेकर के देगा, साहिब डॉक्टर बनाया जाएगा, पैसा अच्छा कमाएगा, मेरा प्रोफेसर बनाया जाएगा, हमारे घर का अच्छा आमदनी लेकर के आएगा, लाखों की सैलरी होगी। हर बाप चाहता है लेकिन कोई नहीं चाहता है अपने बेटे को कुरान पढ़ाया जाए। साहिब दुनिया बेहतर करना सब कोई जानता है, ये शौक जिंदगी को खूबसूरत बनाना कायनात जानती है। हर बाप की ख्वाहिश होती है बेटा अगर अच्छा होते हुए
तेज होगा, अच्छा पैसा कमा करके देगा। बेटा अगर अच्छा होता है फाइज हो जाएगा, रुपया अच्छा ला करके देगा। लेकिन आज तक किसी बाप ने नहीं चाहा है कि मेरा बेटा इंजीनियर हो या ना हो, प्रोफेसर हो या ना हो, मेरा बेटा मुस्तफा का गुलाम जरूर होना चाहिए। हमने बेटे को नहीं बताया, बेटे तू जिस मजहब में पैदा हुआ है उस मजहब को इस्लाम कहा जाता है। जो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी जिंदगी संवारने के लिए जो किताबें तुझे अता की गई है बेटे, उसे कुरान कहा जाता है। आज जिस पैगंबर के इशारे से बेटे तेरी जिंदगी बेहतर होगी, मरने के बाद जन्नत में राहत होगी, उसे मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। बेटे मेरे महबूबों की जिंदगी देख लेना। बेटे अरे तुम्हारी जिंदगी में दौलत हो या ना हो, तुम्हारी जिंदगी में जमीन हो या ना हो, तुम्हारा ऊंचा मकान हो या ना हो, बेटे महबूब की मोहब्बत तेरे सीने में जरूर होना चाहिए, कुरान का प्यार तेरे सीने में जरूर होना चाहिए, इस्लाम का झलक तेरे